Good morning, sir. I am Nikhil Gangadharan P. Civil Engineering, 6th semester, Kerala Government Polytechnic College, Kozhikode. My seminar topic is Internal Curing of Higher Performance Concrete by Super Absorbent Polymer. The next we are going to the content of the topic. These are the contents. The first one is the introduction, then internal curing, the necessity of internal curing, advantage of internal curing, literature review, super absorbent polymer, commonly SAP. Then next one is properties of super absorbent polymer, material used, material test and result, mixed design, fresh concrete test, result and discussion, comparison of result, conclusion. The last one is reference. The first one is the introduction of the topic. Then these are the two main objectives. The first objective is to incorporate internal curing of higher performance concrete by means of SAP, super absorbent polymer. Then second one is to study the effect of different composition of SAP on mechanical properties of higher performance concrete. The next one is the significance of the project. High performance concrete possesses high workability, high strength, high dimension stability and low permeability and low water cement ratio. The low water cement ratio below 0.4 of HPC, which is lead to self desiccation of concrete. This causes the considerable change in volume, which tend to lead the cracking as well as the strength reduction. The cracking caused by autogenous shrinkages. അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിലെ ഈ HPC എന്ന കോൺക്രീറ്റിലെ ലോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കാരണം പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരികയും ചെയ്യും. അതായത് ചേഞ്ച് വരാൻ കാരണം ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഓട്ടോജീനസ് ഒരേപോലെയുള്ള shrinkage കാരണമാണ്. In low water cement ratio system, water filled capillaries are emptied during self desiccation. Capillary pressure can be reduced if water is provided for concrete curing. To overcome this limitation, the internal curing with a SAP has been proposed. Next one is the what is internal curing? American Concrete Institute defined as supplying water through a freshly placed cementitious mixture using a reservoir via pre-fitted lightweight aggregate that really release water as we needed for hydration or to replace moisture lost through evaporation of self-desiccation. The next one is difference between internal curing and external curing. നമുക്കറിയാം external curing എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ external curing വഴി കോൺക്രീറ്റിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇന്റേണൽ curing using SAP provide additional water throughout the concrete and minimize the strength and strain development in the concrete. Then this reduce or eliminate early age cracking of concrete and promote the maximum hydration of cement. അതായത് മാക്സിമം ഹൈഡ്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ സാപ്പ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ സാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് നടക്കും. ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ സാപ്പ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ്. ഡ്യൂ ടു the chemical shrinkage, pores are created which reduce the internal relative humidity which cause early age cracking. This situation is intensified in HPC due to its generally higher cement content and reduced water cement ratio and pozzolanic mineral admixtures like fly ash, silica fumes. The strength achieved by internal curing could be more than that possible under saturated curing condition. അതായത് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് നമ്മള് കൊടുക്കുമ്പോൾ HPC കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നന്നായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ സ്ട്രിങ്കേജ് എന്താക്കുന്നു, ഒഴിവാക്കുന്നു. Then next one is the this curing. സാധാരണ ക്യൂറിംഗില് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഇൻസൈഡ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് വഴി ക്യൂറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ്. The next advantage of internal curing. Internal curing കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The first one, hydrate all the cement. The next, to keep the relative humidity high. Internal curing maintain the strength at early age. Then next, it can make up for some of the deficiency of external curing, both human related and hydration related. The next, to eliminate shrinkage. Then help to reduce the cost of labors required for curing. Then reduce permeability and protect the reinforcement steel. Then provide greater durability and high early age flexural strength and higher early age compressive strength. The next one is the literature review. രണ്ട് literature reviewനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം. Mitigation autogeneous shrinkage by internal curing by M.R. Gaker, American Concrete Institute special publication. Then second one is the super absorbing polymer as an internal curing agent for mitigation of early age cracking of higher performance concrete bridge deck by Bart Cray Construction and Building Materials. These are the two literature review. Next one is the super absorbent polymer, commonly SAP. It is also called a slush powder, and it serves an internal reservoir of a water and gradually releasing it as concrete dries out. The polymer are manufactured at granular white solids. അതായത് സാധാരണ ചെറിയ പൊടികളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് വെള്ളം ഈ സാപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സാപ്പിന്റെ വോളിയം കൂടും. അതായത് ദ പോളിമർ ബിക്കം വാട്ടർ സൊല്ലുബിൾ ബട്ട് നോട്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ. വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ലയിക്കില്ല, പക്ഷെ വാട്ടർ അതിന്റെ ഉള്ളില് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഈ സാപ്പിന് കഴിയും. The total absorbance of swelling capacity are controlled by
the type and degree of cross linkers. അതായത് ഇതില് ക്രോസ് ലിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്, ലിങ്കുകളാണ്. ഹൈഡ്രജൻ സാധാരണ വാട്ടറിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂടി നടന്നിട്ടാണ് സാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിലേക്ക് ഈ സാപ്പിന്റെ കോമ്പൗണ്ടും കൂടി വന്നിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഫോർമുല. അതായത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രൈലൈമൈഡ് ഓർ അക്രൈലിക് ആസിഡ് കോപോളിമർ ആണ്. അതായത് ആ പോളിമറാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ആ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹയർ അബ്സോർബൻസ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. വാട്ടറിനെ കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തി ആ സാപ്പിനുണ്ടാകും. ഇനി ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആ ക്രോസ് ലിങ്കിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ ലോ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാപ്പാണ്, ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സാപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈ സാപ്പ് ഒരു ബീക്കറിൽ 1-2 സ്പൂണ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് വാട്ടർ, അതായത് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സാപ്പ് ഒന്ന് കുറെ മടങ്ങളിലായിട്ട് 3-4 മടങ്ങളിലായിട്ട് സ്വെല്ലായതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കോവാലന്റ് ബോണ്ടില് ഒരു ക്രോസ് ലിങ്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്വെല്ലിംഗ് ഈ ഒരു പോളിമറിന് വരുന്നത്. ദെൻ ഇത് നമ്മള് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നടുവിലുള്ള ഒരു സാപ്പ് ഒരു നിശ്ചിത എപ്പോഴാണോ കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് അപ്പോൾ സാപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് റിലീസ് ആവും? വെള്ളം റിലീസ് ആവും. സാപ്പിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് സാധ്യമാക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സാപ്പ്. The first one is the shrinkage reduction, then frost protection, then fire protection. ഇതിൽ shrinkage reduction നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റ് shrinkage ആവാതെ അതിനെപ്പോഴും ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യാം. അതാണ് shrinkage reductionൽ ഈ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ shrinkage റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫ്രോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനില് ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോ പ്രോസസ്സില് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. അപ്പൊ വെള്ളം ഐസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രീസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വോളിയം എന്താവും? കൂടും. അപ്പൊ സാപ്പ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് തടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ചുരുങ്ങും. ഈ സൊലബിൾ ആയ സാപ്പ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയും ഇത് ഫ്രീസ് ആയാലും ആ ഒരു വോളിയം അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷനില് ഈ പ്രീ സോക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പ് ജെല്ല് പ്രീ സോക്ഡ് വിത്ത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്. The aqueous solution of calcium chloride has ability to absorb water and release water. So ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് സാപ്പിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ shotcrete, then soil stabilization, then smart paint. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെറ്റീരിയൽ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമെന്റ്. സിമെന്റ് ആർ ഫൈൻ ഗ്രാനുലാർ മെറ്റീരിയൽ that form a paste when water is added to them. It begin to harden through a chemical process is called hydration. Grade of cement decide maximum achievable compressive strength of mix. Fineness of cement is important to decide water demand.
and initial workability and setting time as well as retention of slump. The second one is the fine aggregate. Fine aggregate passes through 4.75 IS sieve and retained of 75 micron IS sieve size. Then coarse aggregate. Coarse aggregate is material which passes 3-inch screen and retained on 4.75 mm ISC. The next one is a silica powder. It's a very fine glass-like powder collected from electric arc furnace during the process of manufacturing of silicon materials. It was now become one of the most valuable versatile concrete admixture in the world. The next one is sap. Sap are added at a rate of 0 to 0.6 weight percentage of cement. The sap are covalently cross-linked. They are acrylamide or acrylic acid copolymer. The solid time depends upon the particle size. Then more than 50% of swelling process occurs within first 5 minutes after water addition. Then next is water. Water കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. Next one, material testing result. The first one, test on cement. ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. The first serial number, then property, experimental value, then standard value. The first one is the specific gravity. Specific gravity is the ratio of weight of volume of cement to the equal weight of equal volume of water. Then നമുക്ക് കിട്ടിയത് വാല്യൂ 3.15 ആണ്. അത് വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആണ്. Then ഫൈനസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീവ അനാലിസിസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 4% ആണ്. അത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് ആണ്. Then കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് 36% അപ് ടു ലിമിറ്റ് ആണ്. Then ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 150 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അതും വിത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. Next one is the test on fine aggregate. First one is the specific gravity is 2.61 is the experimental value. The standard value is the 2.6 to 2.8. Then bulking of sand it is 6% ആണ്. Up to 40% and standard value ഉണ്ട്. Then bulk density 1.57 g per cc ആണ്. അതും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Then fineness modulus 3.09 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. The standard value 2.2 to 3.1 വരെ ഉണ്ട്. Okay. The next is testing on coarse aggregate. Specific gravity is 2.7. Standard value 2.6 to 2.9. Then bulk density 1.623 g per cc. Then standard value 1.45 to 1.75 g per cc. Then fineness modulus 6.78 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Then അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ 3.2 and above ആണ്. Then mixed design. Mixed design adopted as per IS 10262 to 2009. Then നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 50 MPa അതായത് M50 ഗ്രേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിന്റെ കൂടെ 8% ഓഫ് സിലിക്ക ഫ്യൂംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 0%, 0.3%, 0.35% ആൻഡ് 0.4% വെയിറ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന രീതിയിലാണ്. The addition of water added to the mix depends upon the amount of sap added. Therefore, 1 kilogram sapന് നമ്മൾ 4.45 ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then design stipulations. Grade of designation is M15. Then Portland slag cement 43 grade.
then fine aggregate zone 1, then specific gravity of cement 3.15, then specific gravity fine aggregate 2.61, then specific gravity of coarse aggregate 2.7. The cement fine aggregate and coarse aggregate and water ratio is the 1:1.07 is to 1.89 is to 0.35 എന്ന രീതിയിലാണ്. Then mixed proportion of conventional concrete, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷനില് സിമന്റ് 562.86 കിലോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് 602.59 ആയിരിക്കും. ദെൻ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് 1061.424 എന്ന റേഞ്ചും വാട്ടറിന്റെ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി 197 ആണ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ റൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് HPCയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസ്, അതായത് സാപ്പ് 0-ലും 0.3-ലും 0.35-ലും 0.4-ലുള്ള വാല്യൂസ് ഈ ടേബിളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റ്. The first one is slump test. Slump test is most commonly used test to get a rough idea of workability. Consistency and workability are relative terms. The consistency of concrete is defined as the wetness of concrete. The mold of the shape of frustum of cone open both ends. മുകളിലും താഴെയും ആ മോൾഡിന്റെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ദെൻ മുകളിലാണെങ്കിൽ 10 centimeter diameter and bottom 20 centimeter diameter and height 30 centimeter height ആയിരിക്കും ഈ മോൾഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ. ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വർക്കബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The compacting factor is equal to the weight of partially compacted concrete to the weight of fully compacted concrete. അതിന്റെ അപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then next one, compressive testing on concrete. To determine the compressive strength. Compressive strength കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് compressive test ഉപയോഗിക്കുന്നത്. compressive test മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് compressive test നടത്തുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് എന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിലാണ്. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ്. ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഫിഗർ ആണ് കംപ്രസീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്. The next one is the tensile strength of concrete. Concrete is strong in compression but weak in tension. Tension stresses are developed in the concrete due to the drying shrinkage and the rusting of concrete, then temperature gradient, etc. Split test is one of the indirect method available to find out the tensile strength. The next one is the flexural strength of concrete. It is the ability of the beam or slab to resist a failure in bending. The flexural strength is expressed in modulus of. Then റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ കാണാം, നമുക്ക് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിനും HPCനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് HPC നമ്മൾ സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത 0%, 0.3%, 0.35%, 0.4% എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടിയ നമുക്ക് സ്ലംബ്, ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയ സ്ലംബും കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടറുമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്ലംബ് നോക്കാം. സ്ലംബ് നമുക്ക് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റില് 20-യും HPCയില് 10-ഉം, ദെൻ സാപ്പ് 0.3-ല് 32-ഉം, 0.35-ല് 35-ഉം, ദെൻ 0.4-ല് 28 ആണുള്ളത്. സോ പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 0.35 സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ദെൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിൽ 0.6, ദെൻ HPC 0.7, ദെൻ സാപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ കേസില് 0.75, then സെക്കൻഡ് കേസിൽ 0.78, തേർഡ് കേസിൽ 0.72 ആണ്. ദെൻ ഇതിലും 0.35 എന്ന റേഞ്ചിലാണ്, സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലാണ് മാക്സിമം കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടറും കിട്ടുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതിൽ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ക്യൂബിന്റെ സ്പെസിമെൻ 150 mm സൈഡുള്ള ക്യൂബിന്റെ സ്പെസിമെൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ദിവസം 7th ഡേയിലും 14th ഡേയിലും 28th ഡേയിലുള്ള അതിന് കിട്ടുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിന്റെയും HPCന്റെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാപ്പിന്റെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് 0.35% സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് 7th ഡേയിൽ 38.67ഉം 14th ഡേയിൽ 43.18ഉം 28th ഡേയിൽ 57.78ഉം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴും വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പം മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത് സാപ്പ് 0.35% ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ്. ദെൻ ഫ്ലസ്റ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ നോക്കാം. 28th ഡേയ്സിലാണ് പറയുന്നുള്ളൂ, ആ സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. ദെൻ അതിന്റെ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിൽ 3.2ഉം ദെൻ HPCയിൽ 3.4ഉം ദെൻ 0.3% സാപ്പില് 3.2ഉം 0.35% സാപ്പില് 3.8ഉം ദെൻ 0.4% സാപ്പില് 3ഉം ആണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. നോട്ടഡ് സാപ്പ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത് സാപ്പ് 0.35%ലാണ്. മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടെസ്റ്റ് ആയ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്തില് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം. ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നതാണ് ആ റിസൾട്ട്. ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെസിമെനിന്റെ ആ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡയമീറ്റർ 150 mm ഡയമീറ്ററും ഹൈറ്റ് 300 mm ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 7th ഡേയിലും 14th ഡേയിലും 28th ഡേയിലും ഉള്ള റിസൾട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് 0.35% സാപ്പിലാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. 3.22 7th ഡേയിലും 14th ഡേയിൽ 3.25ഉം 28th ഡേയിൽ 3.55 ആണത്. മറ്റേത് വാല്യൂക്കാൾ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നതും 0.35 റേഞ്ചിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റിസൾട്ട്. ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എടുക്കുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ എക്സ് ആക്സിസില് ഡേയ്സും വൈ ആക്സിസിൽ കിട്ടിയ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തും ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇതില് ബ്ലൂ കളറിലൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റും ദെൻ HPC ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെഡ് കളറും then green color indicating the sap using 0.3%, then violet color indicating sap using 0.35%, then light blue color indicating the 4% using sap. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 0.35% സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് വയലറ്റ് കളറാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ്. അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിസൺ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്. അതും ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിസിലെ ഡേയ്സും വൈ ആക്സിസിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് 0.35% ഉള്ള സാപ്പിലാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഇതിലും വയലറ്റ് കളർ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 0.35% സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സുറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ആയാലും അതിനേക്കാൾ വളരെ വാല്യൂ കുറവാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം HPCയിലുള്ള റെഡ് കളറുള്ള വാല്യൂ. ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ HPCക്കാൾ കുറവാണ്. ദെൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 0.4 പെർസെന്റേജ് ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിലുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കുറവാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വയലറ്റ് കളറാണ്. 0.35% സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ HPCയിൽ സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതില് സാപ്പ് ഇന്റേണൽ ക്യൂറിംഗ് നടത്തി
കോൺക്രീറ്റിനെ പല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോരോ ടേബിളിലും ഗ്രാഫിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന്റെ വാല്യൂസ്, സാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്, സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വർക്കബിലിറ്റി 0.35% സാപ്പിൽ വർക്കബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും 0.35%ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും 0.35%ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലൊക്കെ കണ്ടതും. ദെൻ ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്തും 0.35%ലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ദിസ് ഇസ് മൈ സെമിനാർ. Thank you.